Good morning, students. Today we are going to see the continuation of the lesson, The Little Girl and the Umbrella. Okay, yesterday we have seen the half of the lesson and side questions. No, first 7 side questions we have already finished in it. And today we are going to see the continuation. Okay, let's start. We have to start from here, right? So that Andy, she got mad because she lost her money in the bank that was sent by his son, isn't it? Monthly 20 rupees he used to send, so the bank was collapsed. So she got angry. Okay, so she got angry. She showed her all the angerness towards the children, that is Lily and baby. Okay, the laws and the anger, everything was passed on to them now. And then she took out all her anger on her niece Lily. So niece in the sense that is sister's children. Okay, niece Lily. She behaved like a devil to her niece and nephew and often beat them up. She hated the children going to school. She ordered them to draw water from the well, wash clothes, and do all the cooking. Okay, so what is she doing? She behaved like a devil. Okay, devil ഇങ്ങനെ ചാത്താന പോലെ ഒക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ബീറ്റ് നീസ് ആൻഡ് നെഫ്യൂ പറയുമ്പോൾ ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അമ്മേൻ്റെ ഏച്ചിയോ അനിയത്തിയോ അവരുടെ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അത് കസിനാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ദറ്റ് യുവർ വല്യമ്മ കുഞ്ഞമ്മ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയില്ല, ദറ്റ് ഈസ് യുവർ മദേഴ്സ് എൽഡർ സിസ്റ്റർ ഏച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയോ ആയിരിക്കും. അവരുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കസിനാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ദേ ആർ നെഫ്യൂ ആൻഡ് നീസ്. ബോയ് ആണെങ്കിൽ നെഫ്യൂ, ഗേൾ ആണെങ്കിൽ നീസാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ യു ആർ സേയിങ് കസിൻ, യു ഷുഡ് നോട്ട് സേ കസിൻ ബ്രദർ, cousin sister, not like that. They are just cousin. Even they are girls or boys ആണെങ്കിലും ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും മാറ്റി പറയരുത്. ഇത് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ്, കസിൻ സിസ്റ്ററാണ്, അങ്ങനെയല്ല. കസിന് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ? സോ നിങ്ങൾക്ക് കസിൻ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് നെഫ്യൂവും നീസും ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സോ ഷി ആൾവേസ് യൂസ്ഡ് ടു ബീറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ഹേറ്റഡ് ആൾസോ ദറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ എന്നാണ് അവൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. സോ ഷീ വാണ്ടഡ് ദം ടു വർക്ക് ഇൻ ഹോം ആൾ ദ ടൈം. Okay, to do the cooking also. And then is that correct? Is that children have to do all those things? No, isn't it? Their situation is pathetic, but no one is there to help them to get out of from that situation. Baby was 11 years old and was studying in class 4. Lily, 3 years younger, was in class 2. They were perhaps the poorest children in their school. Okay, what then? Baby 11 years, 4th standard only. So in that age they have to do all the works. You see, നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, പാവല്ലേ. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡ്രാ വാട്ടർ, കിണറ്റിലെന്ന് വെള്ളം കോരി വെക്കണോ, ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യണോ, കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണോ. 2nd സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കുക്കിംഗ് ചെയ്യണോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഭയങ്കര കഷ്ടമല്ലേ. സോ ആൻഡ് ദേ ആർ ദ പുവറസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, ആ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് പുവറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുവറായത് ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഡു യു think children should do such works? Why? Okay, നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Why? No, obviously no. They have to enjoy their childhood, isn't it? And it's not the correct time for them to do all such work. They have to do, children have to do some works, but that was like small works like keeping things in order. Otherwise just go to shop to buy things for your parents, like that they can do such works, but not like cooking, വെള്ളം കോര, കുക്കിംഗ് ചെയ്യുക, അതൊന്നും അവർക്കുള്ള പണിയേ അല്ല അല്ലേ. So it's not right. So what can we write here? I will show you now. So you can write here, no, I don't think that children should do such works. Okay, na angane vicharikkuniല്ല. And then here the 2 children are very small. They are very small, only they are studying only in 4th standard and 2nd standard. So it is the age to play.
ഓക്കെ, ഇത് ഒരു കളിക്കാനുള്ള ഏജ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്രൂയിസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ മുറിവ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാല് മുറിഞ്ഞിട്ടോ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടോ കത്തി ഒക്കെ വെച്ച് മുറിക്കുമ്പോൾ മുറിവ് വരില്ലേ, അതാണ് ബ്രൂയിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എ ബ്രൂയിസ്. Lily sighed as the second bell rang at school. So the rain showed no sign of stopping or slowing down. The cold wind was still blowing. So Lily sighed in the sense ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രെത്ത് വിടൂലേ നമ്മളിങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദറ്റ് ഇസ് സൈഡ്. അവൾ സെക്കൻഡ് ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ. ബട്ട് ദ റെയിൻ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്ഡ് അറ്റ് ആൾ, സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ സ്ലോ ആവാനുള്ള ആ ഒരു സൈനും കാണുന്നില്ല. So if she was late for the classes, her teacher would scold her. At times she would beat her too. Lily started running to school. The rain drenched her clothes again. Okay, and then teacher will scold if she got late to school. So she decided to run in the rain. ബട്ട് ഒന്നും കൂടി അത് മലയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഹർ ഡ്രസ് അഗെയിൻ ഗോട്ട് ഡ്രെഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് അവൾ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചൊരു വെള്ളമൊക്കെ പോയിക്കിയത്. ബട്ട് പിന്നെ ഈ റെയിനിൽ ഓടിയപ്പോൾ അഗെയിൻ ഷീ ഗോട്ട് ഡ്രെഞ്ച്ഡ്. Okay, and then she held her books and slate close to her chest. Suddenly, she slipped and fell on the road. Her skirt was soiled and got torn. Okay, then what happened? All books ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് what happened? She slipped. ഓക്കെ, ആ റോഡിൽ തന്നെ സ്ലിപ്പായി വീണു. then അവളുടെ സ്കേർട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സോയിൽഡ് വരുമ്പോൾ മണ്ണായി. നമ്മൾ ചളിവെല്ലാണല്ലോ പോകുന്നത്. സോയിൽഡായി ആൻഡ് ഗോട്ട് ടോൺ, കീരിയും പോയി. Her knees were bruised and blood oozed out. Still, she felt no pain. A page of her book was torn. Her slate was broken as well. She stood in the rain and cried bitterly. Okay, then what happened? Her knees, മുട്ടിലിருந்து ഇങ്ങനെ ബ്രൂയിസ്, മുറിവ് വന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ഊസസ് ഔട്ട്. ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക്, ഊസസ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാം മുറിഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് അവൾക്ക് അത് ഒരു പെയിനും അവൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് എന്താണ് അവൾക്ക് വിഷമായത്? അങ്ങനെ വീണപ്പോൾ എ പേജ് ഓഫ് ഹെർ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പേജ് കീറിപ്പോയി. അപ്പോൾ സ്ലേറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി. ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ഹെർ ക്രൈ. ഓക്കെ, അതാണ് അവളെ കരയിപ്പിച്ചത്. സോ റെയിൻ ആൻഡ് ക്രൈഡ് ബിറ്റർലി, അവൾ കുറേ കരഞ്ഞു. When she reached school, some children began laughing at her. The teacher banged the can on the table and everybody became silent. The teacher glared at Lily. So, after reaching the school, കുട്ടികളൊക്കെ അവളെ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? The teacher banged. Banged means അവ കയ്യിലുള്ള വടി, ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വടി വെച്ചിട്ട് ടേബിളിൽ ഒറ്റ തട്ട്. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും സൈലൻ്റായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ ടീച്ചർ ഗ്ലാഡ് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ലില്ലി, ഇങ്ങനെ തുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് ലില്ലീനെ. ഗ്ലാർ പറഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ലുക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വൈ ഡിഡ് യു കം ഡ്രെഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ റെയിൻ? ഡോണ്ട് യു ഹാവ് ആൻ അംബ്രല്ല? നോ ടീച്ചർ, സെഡ് ലില്ലി വൈപ്പിംഗ് ഹെർ ടിയേഴ്സ് വിത്ത് ഹെർ ഹാൻഡ്. ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദ വെരണ്ട. യു വിൽ ഡർട്ടി ദ ക്ലാസ് റൂം. ദ ടീച്ചർ പോയിന്റഡ് ടു ദ വെരണ്ട. Lily saw Gracie giggling. Her heart sank. The rain had stopped, but tears still rolled out of her cheeks. Okay, so after reaching the school, the teacher also again made her sad. Okay, ഇത് എന്തിനാണ് നനഞ്ഞു പോയത്? ഈ നനഞ്ഞ ഡ്രസ്സോട് ഈ ചളിയൊക്കെ ആയല്ലോ അവൾ വീണ സമയത്ത്. സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂം തന്നെ ഡേർട്ടി ആവും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് നിർത്തിച്ച്. Then after seeing that, Lily Gracie giggling means ചിരിക്കുകയാണ്, അത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്. So that made Lily even more sad. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി വേസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക്. ഇങ്ങനെ അവളുടെ ഹാർട്ട് സാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സങ്കടം കൊണ്ട് അത്രയും വിഷമമായി. ആൻഡ് ദെൻ ടിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈവൻ ദ ടീച്ചർ not understand her situation. Is it a good teacher? Is she a good teacher? നോ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അവളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഷീ ഷുഡ് ഡൂ സം ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഹർ, അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് നിർത്തിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വിത്ത് ദിസ് ലെസൺ ഈസ് ഓവർ. നൗ വി ആർ ഹാവിങ് സം മോർ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 9, 10, 11. I will show you the answer now. So question number 9. Why did Lily feel no pain
though blood oozed out of her bruise. Okay, അങ്ങനെ ഒരു വീണിങ്ങനെ ചോറ് ബ്ലഡൊക്കെ വന്നിട്ട് അവൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ ഫീൽ ആവാത്തത്? ഷീ വാസ് റണ്ണിങ് ടു റീച്ച് സ്കൂൾ as soon as possible. So ഷി ഡിഡിൻറ്റ് ഫീൽ എനി പെയിൻ. ഓക്കെ, അവൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കൂളിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് പെയിൻ ഫീൽ ആവാത്തത്. പിന്നെ അവൾക്ക് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ്? അവളുടെ ബുക്കിൻ്റെ പേജും സ്ലേറ്റും ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ആയ സമയത്ത് ഷീ ഫെൽറ്റ് സാഡ്, ബട്ട് നോട്ട് വെൻ ഷീ ഫെൽ ഡൗൺ. ഓക്കെ, and then next question number 10. The teacher did not allow Lily to enter the class. What do you think about the teacher? A teacher ചെയ്തത് ശരിയാണോ? No. So the teacher didn't try to understand the situation of the girl. She could ask her why she was late. ഓക്കെ, എന്തിനാ ലേറ്റ് ആയതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അംബ്രല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബ്രല്ല വാങ്ങി കൊടുക്കുക. അവൾക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സും ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി സ്കൂളിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവൾക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഒരു ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so the teacher's attitude was not correct at all. Okay, so question number 11. Lily saw Gracie giggling. So why did Gracie giggle? What was its effect on Lily? Okay, എന്തിനാ അവൾ ഗ്രേസി ചിരിച്ച്? Teacher scolded Lily and set her to stand in the veranda. So ലില്ലിനെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തു? ലില്ലി ചിരിച്ചത്. So what was its effect on Lily? Her hat sank. She became sad and insulted. എനിക്ക് അവൾ ചിരിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് വിഷമമായി, ഇൻസൾട്ട് ആയതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ക്രൈ ആൾസോ. ദാറ്റ് ആൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ക്രൈ. ഓക്കെ, ടീയേഴ്സ് റോൾ ഡൗൺ ഹെർ ഐസ്. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ദാറ്റ് ആൾസോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ദ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾസോ ഓവർ. നൗ ലെറ്റ്സ് റിവ്യൂ ദ സ്റ്റോറി. സോ ഹൗ ഡസ് ദ ഓഥർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റെയിനി സീസൺ? ആ റെയിനി സീസൺ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്? സോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ, ഫസ്റ്റ് ഈ ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ദ സം ലൈൻസ് ഹിയർ. See, the sky was cloudy, a cold breeze was blowing languidly. The trees on both sides of the country road were swaying gently in the wind. So this you can use for the first paragraph that you can write for this question. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് റെയിനി സീസൺ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? So the first paragraph of the story. And then now second question. What do you think of Gracie's attitude towards Lily? ഗ്രേസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലില്ലിനോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? She doesn't like her at all. Okay, why she hates Lily? Why she hates Lily? Because Gracie is a rich girl and Lily is a poor girl. So she hates the friendship with Lily. Okay, that is why she hates the friendship with Lily. So you can write Gracie is a rich girl and Lily is a poor girl. That is why she hates the friendship of Lily. And then describe the aunt's character in the story. ആൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. A left tight-fisted woman ആണ്. I will show you. She was a tight-fisted woman. She lost her savings in the bank. Then she started to show some signs of insanity. So she was very cruel to her sister children. She wanted them to do all the household activities. So this you can write for the third question. Okay, sorry, second question. And then third question. Now question number 4. If you were Lily's friend, how would you help her? Okay, നിങ്ങളാണ് ലില്ലീസ് ഫ്രണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? What will you do? That you can write. So I will buy an umbrella for her. I will buy some dresses for her. അല്ലെങ്കിൽ I will be a good friend to her. So what do you think that you can write down? Okay, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് according to that you can write answers for question number 4. Okay, so that's all for today. You have to complete the remaining side questions, 5 side questions. പിന്നെ let's review the story lilla you 4 questions you have to complete. So this one, let's e 4 questions if you don't have space to write, no, so you can write it in your notebook la ethi edutha madi. Okay, clear? So if you have any doubt in it, you can ask me. Okay, thank you children.